रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, अज जिस मुद्दे ते आपां गल करनी है बेहद अहम मुद्दा, क्योंकि जे हुण भी आपां खामोश रहे या हुण भी आपां सच्चाई लोगों के सामने ना रखी तो शायद बहुत देर हो जूगी। कहते कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा जाता। ये अलग गल है कि हाँ, जो शख्स लगातार इत्थे लोगों को गुमराह कर रहा है, लगातार लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है, हर तरीके के हथकंडे अपना रहा है कि किस तरीके नाल मुसलमानों को जज्बाती करके उन्होंने एक बारी वोटां लै लवां और 5 साल फिर उन्होंने कुटीए। ये जिहड़ा एक सोच दे नाल चल रहा है, लगातार मैं पिछे देख रहा सी कि अज तक जिहड़ा कांग्रेस वैसी साहब के उपर इल्ज़ाम लगाती रही है कि ये जानबुझ के जी भड़काऊ भाषण देंदे ने ताकि बीजेपी को फायदा पहुँचे। ये लगातार ये तो उन्होंने तो भी किते ज़्यादा उपर जड़ियाँ हुण ये स्पीचेस कर रहा है, क्यों सिर्फ कि एक बारी मैं जिमें मर्जी करके गुमराह करके मुसलमानों को एक बारी वोट पवा लवां और 5 साल फिर उवें ही जिमें अज तो 20 साल पहलों जलील करता रहा, 5 साल होर इन्हां दे नसीब दे विच, इन्हां दे बच्चों के अगे फ्यूचर दे विच उही जलालतां, उही इन्हें जिहड़े लुट खसुट्टां, उही कुट ते लुट वो लिखण नूं फिरदा। तां अज जिहड़ा मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा है, वो है जो जिस दुध की धुली हुई दिखा रहा है जिस पार्टी नूं ये, उस पार्टी दे असली चेहरे के उपर थोड़ी रोशनी पानी, ताकि लोगों को जिहड़ा गुमराह कर रहा है ना कि इस तो वधिया तो साडी जिहड़ी इन्हां दी वो हत्थ पंजे जे वाली एक पार्टी है कि इस तो वधिया तो कोई मुसलमानों वास्ते पार्टी नहीं। अज थोड़ियां जिहियां गल्लां उन्हां बारे करनियां ने आपां ने कि उन्होंने मुसलमानों वास्ते की कीता और अज तक जिहड़ा मुसलमानों का नुकसान होया 47 तो बाद तो हुण तक की जिहड़ी आपां गल करदे हां तां उहदे विच उस पार्टी का की रोल रहा और अज दे करंट इशूज़ की ने उहदे उपर जरूर आपां थोड़ी गल कर लीए, थोड़ी रोशनी पाई उस चीज़ के उपर, क्योंकि इन्हें हनेरा बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। कहता अपने आप को सूरज है, मगर इसने झूठ का हनेरा इन्ना ज़्यादा फैला दिता और मैनू अल्लाह के उपर इन्ना कि यकीन है कि जो गल अल्लाह ताला मेरे मूँह चों कहलवाऊगा कि वह हनेरे दे विच एक छोटी जी रोशनी की किरण वो हनेरे नूं खत्म करूगी इंशाअल्लाह। तां एक तुसीं वीडियो लगातार ये जलसियां दे विच जिहड़ी देख रहे होवोगे कि जो लगातार चल रही है, कहना 4 वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, कहना चलो भाई नंबर 1 कहना। ये देखो कैसा इमोशनल मंजर है और अल्लाह की कसम मैं जिस दिन पहले दिन वीडियो देखी थी मेरी हकीकत दे विच मेरी अखां हंझू आए सी। उत्थे साडी उस दिलेर भैन ने जो काम किया उहदा नाम देखो सरबुलंद, जब अल्लाह का नाम सच्चे दिलों तुसीं अल्लाह अकबर कहने हो तो अल्लाह ताला की जब समझो नज़रे इनायत होंदी है तो उस भैन का जिहड़ा मुकाम है जो पूरी दुनिया दे विच कित्थे पहुँच गया। मगर उस भैन के जिहड़े जज्बे नूं इत्थे एक मकार बंदा अपने सियासी फायदे वास्ते इस्तेमाल कर रहा है, उस चीज़ के उपर मैनूं ऑब्जैक्शन। ये साडी मुस्कान भैन की जिहड़ी वीडियो तो लगातार दिखा के मुसलमानों ने इमोशनल करके वोटां मंग रहा है, वो मुद्दा असीं भी चुक्या सीगा। असीं राष्ट्रपति नूं एक मंग पत्र भेजिया सीगा कि बिल्कुल संविधान के उपर हमला, उहदे विच मैं कुछ जिहड़े संविधान दे विच सानूं हक मिले हुए ने उन्हां दा वेरवा पा के एक मंग पत्र उत्थे भेजिया होया और मगर ये की कर रहा है, उस चीज़ नूं जज्बाती करके मुसलमानों के वोट मंग रहा है। तो ये 2-3 दिनों तो जदों का यह जलसे के विच ने यह बंद करता तो मैं थोड़ा लेट हो गया इस इशू के उपर। तो फिर मैंने जो तहकीक की चक्कर की है कि क्यों बंद करता इन्हें, तो हुण मैनू मेरे ध्यान दे विच आया कि राजस्थान जिथे कि कांग्रेस की सरकार है, संविधान चाहे हमारा इस्लामी संविधान हो चाहे हमारा भारतीय संविधान हो, उसके अंदर इस्लाम
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਝੰਡਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਵੋਟ ਹੋਏ? ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਲਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ RSS ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਸੱਜਾਦ ਨਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸੱਜਾਦ ਨਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि कागज दिखाने पड़ेंगे, अगर मैं नहीं आया तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, नहीं तो कागज दिखाने पड़ेंगे, है ना। वो करदा ना NRC ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ NRC ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। और ये असम अकॉर्ड स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक तरीके से असम के अंदर शांति विकास की एक नई गति लाने के लिए वहां आसू और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ समझौते के तहत दस्तखत किया गया था। NRC प्रोसेस असम अकॉर्ड का बेबी है। और इस NRC की पूरी प्रक्रिया को काश आपका चैनल अगर वाजपेयी जी ने कितना पैसा NRC प्रोसेस के लिए दिया ये दिखाने का साहस। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ NRC ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੂਗਾ। सुनो तो आप पाएंगे कि जब बीजेपी की पिछली सरकार सत्ता में थी तो 5 लाख रुपया दिया गया। NRC प्रोसेस को 2005 के बाद कांग्रेस की सरकारों ने चालू किया। लगभग 490 करोड़ की राशि दी गई, 25,000 इन्यूमरेटर्स लगाए गए ताकि हर विदेशी जो गैर कानूनी तरीके से असम के अंदर है उसकी पहचान हो। जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है ये उस NRC प्रोसेस का पहला चरण है।
2005 से 2013 तक 82,728 बांग्लादेशियों को कांग्रेस की यूपीए की सरकार के द्वारा डिपोर्ट किया गया। ठीक है जी, कृपया दोबारा नोट कर ले आदरणीय साथी। दोबारा नोट करा रहे हैं। 2005 से 2013 के बीच में केंद्र की यूपीए कांग्रेस की सरकार द्वारा असम से 82,728 विदेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ को डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, ਇਹ ਐਨਆਰਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ 82,728 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ 2014 ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਦਲਿਤ ਔਰ SC ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਰਕਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, the Congress on Wednesday demanded a probe to ascertain whether any rule were violated in organization of the Tablighi Jamaat congregation in Delhi's Nizamuddin West area, which has emerged as COVID-19 hotspot. ठीक है, उस तो बाद the party said strict action should be taken in the matter and it should not be given a religious color. ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਔਰ ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ। ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਮਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਮ ਹੈ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਮਰਕਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ,
ਉਹਦੇ ਖੁਦ 4-5 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਦੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਮਗਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਨੋਂ, ਮਗਰ ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸਿਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗੋ ਨਾਓ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਲਗਾ ਥਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਲਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੇ ਵਰਡ ਕੈਸੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ आई है, देखो जरा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सीवान में 11 दिसंबर के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। वीडियो में कन्हैया कुमार से जेएनयू में उनके साथी रहे उमर खालिद से दोस्ती को लेकर सवाल किया गया था। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि उमर खालिद मेरा दोस्त है, ये किसने बताया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ CANRC ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। CANRC ਉਹ NRC ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ BJP ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਲਓ
doesn't matter if PM Modi did Bhumi Pujan, credit for Ram Mandir must go to Rajiv Gandhi. Congress claims then deletes tweets. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਠੱਗ ਥਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਥਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਰप्ट ਥਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ RSS का था, ये BJP का था, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ये तो BJP का बंदा था, ये BJP वालों से मिला। उरे कोई अगर मैं कहना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਾਏ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ हैं तो 2:17 पर ये फलां बंदा उसकी दुकान से ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਲਈ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜੋ तू कह रहे हैं ना, लोगों के बारे कह रहे हैं कि हाँ जी फलां बंदा शिवसेना का है, फलां बंदा BJP का है, मुस्लिम फैडरेशन ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शिवसेना ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ शिवसेना ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ BJP ਦੇ ਉਹ ਪੱਟੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ? ਆ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਭੰਡਦਾ ਕਿਉਂ, ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ BJP RS ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ B ਟੀਮ BJP RSS ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 6 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਈ BJP ਦੇ ਸੀਗੇ, RSS ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਵੋਟ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਿਰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ NRC ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ। ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਗੂਗਲ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈंने ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਦਮ ਰੱਖ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੋਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ, ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਰੇਵਰੀ ਅਵਾਰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਫਿਤਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਫਿਤਨੇ ਫਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੀ ਜਣੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਈਡੀ ਤੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਈਡੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ NIA ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇनको ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇनको ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ 9.5 ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ CBI ਕਰੂਗੀ। CBI ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾ ਭਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸਕੋ ਐਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਸਕੋ ਐਸੇ, ਉਸਕੋ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੇ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਚੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ DGP ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੰਨਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੈਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। DGP ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਣੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੌਮ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਲਿਹਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਫਿਤਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਾਜਾ ਹਰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨ ਮਨਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਮੀਰਾ ਗੌਜਵਾਨ ਅੰਬਰੀ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ ਖਾਸ, ਉਹ ਚਮਚ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਤੀ।
ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਗੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, 5 ਸਾਲ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਮੈਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ? ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ PWD ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੈਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਲਟੇਰਾ। ਤੇਰੇ PA ਸਭ ਨੋਟ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਚੋਰ ਠੱਗ, ਉਹੀ ਚੱਕਾ, ਉਹੀ BJP, ਉਹੀ RS, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਲਾ ਉਹ ਵੀ BJP RS ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15,000 ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਉਰੇ, 15-16,000। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12,000 उनके मोहल्लों से आता, वो 12,000 ही है मतलब फिर भी RSS नाल या BJP ने जुड़ा तो सारी यार। फिर तो कहना भी मैं तो भाईचारों की बात करता, तोड़न वाली गल्लां तो तू आप करदा। ऐसी भाईचारे नाल तैने उस दिन की बतीरा कीता, की तैने उत्थे वो बंदे नाल बकवास कीती, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕੀ ਬਾतें ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। 4.5 साल, पौने 5 साल बिल्कुल भी उत्थे आके मोबाइल या कट के दिखाता मेरे पास 100 बंदों का नंबर है, बस ये मुझे फ़ोन करेंगे, ये भी मुझे मिस कॉल करें, अगर मेरा दिल किया तो मैं फ़ोन करूँगा, नहीं तो बस। अब वोटां तो लैंदा फिरदा, हुण गली गली फिरदा। नाले तू तो कहना सीगा मेरा तो बहुत है, मैं तो पंजाब देखना है, मैंने तो 100 सीट जीतनी है कि मैं तो पूरा पंजाब देखूँगा। उत्थे आह जिहड़ा होया सीगा जलसा कमेटी दे मूहरे, उत्थे तू कह गया सी बस ये मेरा लास्ट जलसा है, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और मैं तू कहना मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं वोटें नहीं मांगता। अब हूँ गली गली की करता फिरदा। उस दिन कहना मैं कांग्रेस का पट्टा लोगों के गले में डालता हूँ, पट्टा दसदा। तू इत्थों अंदाज़ा लगाओ इहदी की, ठीक है, अपनी की हैसियत है लोगों की इहदी नज़र दे विच। कहना मेरे गले में कभी देखा है? हुण तां टोपियां वो बड़ियां बड़ियां लैना, हुण तां कांग्रेस दियां की गल, किसी गल ते स्टैंड तां रख। पहला तू लगातार उत्थे तेरे मेरे को पे ने सारे वो जिहड़े इंटरव्यू कीते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू ਇੱਥੇ बकवास करदा ਸੀਗਾ कि मुस्लिम बच्चे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਰੋਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। गाने देखे तेरे किहड़े चलते थे, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਟਾਕੇ ਉਹ ਚਲਾਤੇ ਥੇ ਉਸकी टीम, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ। ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹ? ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉੜ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਨਕਾਬ ਚੱਕੂੰਗਾ, ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆ 20% ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20% ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੌਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, वो चैनल के ऊपर मैंने इंटरव्यू देखी, उत्थे कहता मुझे कोई गांव वाला कह रहा था कि जब मैं गांव से मलेरकोटला जाता तो वहाँ के मुसलमान पड़ जाते थे। तो मुसलमानों को बदनाम करदा मलेरकोटले दे, साडा भाईचारा 47 तो देख इत्थे किसी एक मुसलमान का लहू नहीं डुलिया हैगा। तो उत्थे दी गल कर रहे हैं कि हाँ भी वो पिंडां वाले इत्थे आउण तो डरदे सीगे और तेरे करके तेरियां घटिया पॉलिसियां करके इत्थे रोड टुटे हुए ने, पिंडां वाले बेचारे इत्थे दुकानदार तेने इत्थे बिजनेस खत्म करते, लोग बेचारे तां नहीं आ पा रहे। तो कहना मैंने हिफाजत करती, कहना जब से मैं आ गया हूँ मलेरकोटला 100% सेफ है, मैंने हिफाजत कर दी। और गल सुनो, जेड़ा बंदा इस गल के उपर ईमान रखदा है कि हाँ मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी है, वो इस फितने की गल के उपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा कि साड़ी कोई हिफाजत ये बंदा कर सकता है। क्योंकि अगर असी ऐसा करांगे तो असी इहदा मतलब है कि अपना जिहड़ा यकीन है वो हटा के रब तो इहदे ते एक तरह का जिहड़ी हिफाजत की अगर आपां इहदे ते सोचांगे कि साडी हिफाजत करूगा, ध्यान नाल सोचो कि की कह रहा है भी मैं थोड़ी हिफाजत करूँगा, सानू तेरी ये नकली हिफाजत की जरूरत नहीं हैगी, तू उत्थे जिथे दा हैगा उत्थे चल। साडी हिफाजत हुण तक जदों तो पहला साह है और जब आखिरी साह होगा, साडी हिफाजत अल्लाह पाक ने कीती है, साडी हिफाजत अल्लाह पाक करदा रहूगा। साडी सारियां दी सारी मखलूकात दी उही हिफाजत कर सकदा, उहदी ही जिम्मेदारी है। असी उहदे तो ही डरदे हां, उहदे तो ही मंगदे हां। सानू तेरे वर्गे किसी नौसरबाज दी जिहड़ा एक बारी वोटां लैके 5 साल दिखे ना, इहो जिहे बंदे दी सानू कोई ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा लंबी गल हो जूगी, जे कोई गल गलत मेरे मुँह चों निकली होवे तो माजरत चाहुंदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।